हरिद्रा कुंकुमारी सौभाग्य द्रव्यादीनां समर्पयामि। रक्ष रक्ष जगन्माता देवी मंगलचंडिके हारिके पदाम्रासे हर्षमंगलकारिके हर्षमंगलवक्षे च हर्षमंगलचंडिके शुभे मंगलदक्षे च शुभमंगलचंडिके मंगले मंगलार्हे सर्वमंगलमंगले सदा मंगले देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्य मंगलवारी च मंगलाभीष्टदेवते पूज्य मंगलभूपसि मनोमंगलारिष्टदेवी मंगलानां च मंगले संसार मंगलादारि मोक्ष मंगलदायिनी सारे च मंगलादारि पारि सर्वकर्मणां प्रति मंगलवारी च पूज्य मंगलसुखप्रदेः। ओम शुभाभ्यां शोभने मुहूर्ते आदि ब्राह्मण तिथिवरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्तरे कलिगे प्रतोपादे जाम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे दंडकारण्ये गोदावर्याः मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शालिवांशिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीमद्मंगलकर क्रोधिनाम संवत्सरे ऋतोः मासेः तरंगत्वेन समस्त सौभाग्यानाम् अवाप्त्यर्थं यावच्छक्तिः एतत् कार्यारम्भेषु समस्त मंगलानाम् अभिवृद्धिद्वारे समस्त कार्मिकजनायां समस्त कैंकर्यपराधीनां समस्त उत्तरोत्तराणाम् अभिवृद्धिद्वारे एतत् क्षेत्रेषु जनाकर्षण स्थलाकर्षणद्वारे समस्त सिद्धीनां प्राप्त्यर्थं समस्त सिद्धीनां प्राप्त्यर्थं महागणपति परिपूर्ण कृपा कटाक्षवीक्षणांगभूतम् ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतु गणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बो स्कन्दपूर्वजः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्त्यम् आयुकाम्यासिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजोक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं षष्ठीं खमेव च सप्तमं विराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि एप्पडे शृणुयार्पिः आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। आरंभकाल महामुहूर्तांगभूतं सदंगत्वेन सिद्धि बुद्धि विद्याधरे आरंभकाल महामंगलक महागणपतिये नमो नमः। इहागश्चिहातिष्ठ आरंभकाल महागणपतिये नमो नमः। आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव कृतितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भूत्वा प्रसीद 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 आवाहित महागणपतिये नमो नमः। समस्त स्थलेषु समस्त कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं शस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम् आयुधमहालक्ष्मी नमो नमः। आयुधेश्वर्यै नमो नमः। तदगत्वेन सुगन्धभरितधूपमाग्रापयामि धूपानन्तरे स्थापितप्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे नानाविध कदलीफलमहानिवेदन नारिकेलखण्डद्वयमहा। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतु गणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बो स्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि एप्पडे शृणुयार्पि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्यजायते अभिप्सितार् सिद्ध्यर्थं पूजितो ईश्वरेरपि सर्व लीडर्शिप फाइट स्टाइल పెట్టుకోవాల పోస్ట్ शून्यवादरं नानरिं कुरुम्बचै नीचरुमाणं पापग्रह चंडालग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह समस्त शुद्ध शत्रु दोषायां निवारणानुभूतं शत्रूणां वंशनाशं भद्रकाली बक्षतु भद्रकाल्याः रक्षतु। समय लास्ट ओपन ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಲಾಕರ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಟ್ ಸೇಫರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? 6 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, 2 ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್, 50 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಪಡ್ದಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನಾ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏನು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆ, ಪಾಣಿ ಅಥವಾ RTC, ಮುಟೇಷನ್ನು, ಫೈಲ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 254 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳಿದಾವೆ ಅಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲೆಗಳು. ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಎ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರೋವಂಥದ್ದು 13,348 ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರೋವಂಥದ್ದು 14,429 ಇದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟು 10,26,318 ಪುಟಗಳಿದ್ದಾವೆ. 10 ಲಕ್ಷ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಗಟ್ ಕಾಮದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದಾಖಲೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹಳೇ ದಾಖಲೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಬಡವರು ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ, ಅವ್ರ ಸೊತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇದು, ಯೋಜನೆ ಇದು
ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಗೋಬೋದು, ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಮತ್ತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗಾದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಅದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಭೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ. ಭೂಮಿ ಅಂದಾಗ ರೈತರದಿರ್ಬೋದು, ಬಡವ್ರದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, RTC ಹುಡುಕ್ತೀವಲ್ವಾ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. 1965 ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ದಾಖಲೆಗಳಿದಾವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಅದೇ ಆಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 6 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 6 ಜನರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. ಸರಿ. ಪೂರ್ವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ KGF ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುರ್ಕುಮಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪೂರ್ವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ವೇಮನ ಜಯಂತಿಯ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇಮನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಮನ ಜಯಂತಿಯ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇಮನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಏನು 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 1960s ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, 1920s ದಾಖಲೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾಗಿ ಒಂಥರ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಅವರು